جب میرے بچے کو ویزا مل گیا تو پھر ہم نے پاکستان سے اس کو لانا تھا. ہم دونوں سے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم دونوں میں سے کون جائے گا لینے کے لیے. لیکن میں اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کس طرح پھر ڈیسائیڈ کیا کس طرح کون گیا لینے کے لیے. اور بچے نے ادھر آ کے ہمارے ساتھ کیا وہ بچہ ہمیں بھول چکا تھا کیا کہ کچھ یا پھر کچھ اس کو یاد بھی تھا. تو یہ سارے کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچے نے ہمارے ساتھ کیا 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 اور کس طرح مشکل سے میں اس کو ادھر لے کے آئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں. تو آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی بھائی ڈیٹیل کے ساتھ کہ جب میں بچے کو پاکستان سے ہم نے لانا تھا ادھر تو اس نے ہمارے ساتھ ہم کیسے اس کو لے کے آئے. کیا بچہ ہم کو بھول چکا تھا یا اس کو کچھ یاد بھی تھا. ہم دونوں نے کیسے ڈیسائیڈ کیا. ہم دونوں پہلے میں کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ ہم دونوں چلے جاتے ہیں. اتنی مجھے خوشی تھی کہ شکر الحمدللہ کہ میرے بیٹے کو جو ویزا تھا وہ مل گیا تھا. میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے نہیں جی آپ میں چلا جاؤں گا اور آپ ادھر ہی رہیں. میں اس کو 2 دن میں لے کے واپس آ جاؤں گا. میں نے ان کو بولا کہ آپ کیسے 2 دن میں لے کے آ سکتے ہیں جب ایک بچہ 2 سال سے ہم سے دور ہے. اس نے ہم کو دیکھا نہیں اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نہیں لے کے وہ آپ کے ساتھ آئے گا بھی نہیں. وہ 2 دن میں ویسے تو بچہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ بچے کو کچھ ہو جانا تھا. تو میں نے بولا میں نے ایسے نہیں کرنے دینا. پھر میں نے بولا آپ ایسے کریں کہ مجھے جانے دیں آپ 2 ماہ کے لیے. میں جاتی ہوں 2 ماہ اس بچے کے پاس رہوں گی. تھوڑا ٹائم اسپینڈ کروں گی اس کے ساتھ رہا کروں گی. پھر اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میری ماں ہے. وہ مجھے پیار کرے گا میں اس کو کروں گی پیار. تو پھر اس طرح ہم دونوں کا جو ریلیشن ذرا اچھا ہو جائے گا تو پھر وہ بچہ جو میرے ساتھ وہ ایزیلی آ جائے گا. لیکن میرے ہسبینڈ نے ایسے کیا. ظاہر بات ہے باہر کی کنٹری میں ہم کہتے تو ہیں کہ ایسے ایسے بڑی ادھر سہولیات ہے یہ ہے وہ ہے. جب بندہ خود آتا ہے پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ مشکلات کتنی ہیں اور سہولیات کتنی ہیں. تبھی ہم ان دونوں میں ڈفرینس ہے وہ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر وہ اپنی شاپ بھی ظاہر بات ان کا اپنا بزنس تھا وہ بند نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ چلے ٹھیک ہے آپ چلی جاؤ 1 ماہ کے لیے اور اس کو لے کے آ جاؤ. جب میں 1 ماہ کے لیے پھر میں ہی جاتی ہوں ادھر اور میرے ساتھ میری چھوٹی بیٹی بھی ہوتی ہے. میں جب لینے کے لیے اپنے بیٹے کو جاتی ہوں تو وہ بیٹا تو بالکل مجھے بھول چکا تھا. میں جب دیکھتی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ جب میں نے اس کو پکڑا اور میں نے 2 سال کے بعد جا کر سینے سے لگایا میں نے اس کو اٹھایا اور وہ میرے پاس کیوں نہیں وہ اس ٹائم آ رہا تھا اور وہ کتنا نروس تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھے وہ جو حالت ہے مجھے خود بھی وہ بیان میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے کہ میں کیا بیان کر پاؤں آپ سے. آپ خود ہی مائیں ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ماں جب بچے اس طرح دور آتی ہے تو وہ بچہ اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کرے گا اور کس طرح وہ بچہ ماں کے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا. چلے خیر میں ادھر ایئرپورٹ پہ بھی اس کو لے کے آتے ہیں تو پھر وہ گھر جاتی ہوں میں. وہ میرے ساتھ بالکل بھی رستے میرے ساتھ نہ وہ بات کرتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ میرے پاس آتا ہے. تو میں پھر جب گھر چلی جاتی ہوں گھر بھی جا کے پھر اس کے لیے جو کچھ میں لے کے دسے گئی تھی وہ میں اس کو دیتی ہوں. وہ تھوڑا آپ کو پتا ہے بچہ ہے بچے کو جب بندہ پیار کرتا ہے وہ تھوڑا بچہ آہستہ آہستہ پھر ان کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب میں نے اس کو اس طرح چیزیں دینی اسٹارٹ کی پھر وہ یہ تھوڑا تھوڑا میرے پاس نہ جو آنا ہے وہ میری طرف آنے لگ گیا. اس کے بعد پھر میں جب 1 ماہ ادھر رہی ہوں میں جدھر بھی جاتی تھی میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتی تھی اپنے ساتھ لے کے جاتی. ساتھ میری سسٹر بھی ہوتی ویسے ان کو چھوڑ کے تو وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آتا تھا. تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ میں اس کو جو میری بیٹی ہوتی میں اس کو پکڑا لیتی اپنی سسٹر کو. میں کہتی اچھا آپ ایسے کریں آپ اس کو اٹھائیں اس کو میں اٹھا لیتی ہوں. اس کو بڑا پیار کرتی ساتھ لگاتی کتنا کچھ کرتی. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جتنی دیر کے لیے کچھ کھاتا تو وہ اتنی دیر تو میرے پاس رہتا. لیکن وہ یوں ہی دیکھتا کہ ختم ہو گئی چیز وہ اپنی آنٹی کے پاس چلا جاتا. نہ بھی ہوتا تو وہ پھر بھی ایسے کرتا. وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی پھر بھی ان کے پاس چلا جاتا تھا. وہ بالکل بھی میری طرف نہیں آ رہا تھا. بس تھوڑی دیر کے لیے ایسے دیکھ لے کہ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا پھر رونے لگ جاتا کہ میں نے ان کے پاس ہی جانا ہے. یہی حال اس کا تھا. تو ظاہر بات ہے جنہوں نے دن رات اس کی کیئر کی اس کو دیکھا اس کو سانس لایا اس کو صاف کیا اس کو نہلایا دہلایا سب کچھ کیا تو ظاہر بات ہے وہ مجھے کیسے وہ یاد کر سکتا تھا. میں کیسے اس کو یاد آ سکتی کہ میں اس کی ماں ہوں. وہ تو مجھے نہیں ماں اس ٹائم سمجھ رہا تھا. تو کتنی مشکلوں سے پھر جب 1 ماہ گزر جاتا ہے تو پھر میں نے ظاہر بات واپس آنا تھا. ابھی ٹکٹ تھی تو میں نے بولا کہ میں نے اب واپس بھی جانا ہے تو کیسے لے کے اس کو جاؤں. پھر میں وہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ اٹیچ تو ہوگا لیکن اس طرح کا جس طرح کا بچہ ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہو سکا تھا. وہ ظاہر بات ہے ٹائم تھوڑا تھا 1 منتھ تھا تو 1 منتھ میں کیا ہونا تھا. پھر اس کے بعد میں کیا کرتی میں جب واپس آنا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر جب میری سسٹر ساتھ تھی میرے ابو امی بہنیں بھائی میرے سارے پوری فیملی ساتھ تھی. جب ایئرپورٹ کے اوپر آتے ہیں تو وہ بچے کو میں جب ساری باتیں انٹر تھا ایئرپورٹ پہ تو جب میں چیکنگ کے والے وہ آ جاتے ہیں وہ میں ادھر بھی جاتی ہوں لیکن وہ بچہ تو میرا بیٹا تو میری طرف بالکل بھی نہیں آ رہا تھا. وہ تو
जब मैं अपने बेटे को पकड़ रही थी कि मैं इसको पकड़ती हूँ, और वो तो बिल्कुल मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहा था उस टाइम। वो मेरी अपनी सिस्टर के मेरी की तरफ जाता और उसके गले में ऐसे करके उसने उसको ज़ोर से पकड़ लिया कि कहीं मुझे छुड़ा ना ले। उसके पीछे से जो ड्रेस था उसका शोल्डर से ऐसा दुपट्टा उसका पकड़ लिया, तो वो बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो फिर मैं पकड़ती वो रोने लग जाता था कि ये मुझे। फिर मैंने ऐसे किया कि आप समझ लें कि उस टाइम मैं भी मुझे कोई सुनेगा वो कहेगा कितनी ज़ालिम माँ थी जो उसको छीन के ले आई। तो उस तरह ज़ाहिर बात है वक़्त उस तरह का था, अगर मैं ना उसको पकड़ती खींचती ना तो वो मेरे पास हाथ कभी भी ना क्या करना था। मैंने फिर उसको बड़ी ज़ोर से पकड़ा, और मैं जब अंदर लेके उसको जाती हूँ तो वो तो बच्चा इतना मेरा बेटा रोता है, इतना रोता है। मैं अभी भी बात कर रही मेरे से, वो जो बात है मेरे से हो नहीं पा रही। कैसे मेरा दिल अंदर से परेशान है। फिर वही सीन जो है मुझे याद आ रहा है कि वो कितना मुश्किल वक़्त था मेरे लिए। अल्लाह ताला किसी को भी, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को भी ये वक़्त ना दिखाए जो अल्लाह पाक ने मुझे दिखाया था। तो फिर वो बच्चे को जब मैं अंदर अपने बेटे को लेके जाती हूँ, इतना वो रोता है, इतना रोता है वो। फिर मुझे ज़ाहिर बात उधर पूछते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रहा है। फिर मैंने फिर ना वो लेडीज़ बार-बार मुझे जो पूछी, मैंने फिर उनको थोड़ी-सी बताई बात, तो मुझे कहने लगे अच्छा आप ऐसे कि इसको छोड़ जाएँ। तो मैंने उनको ये कहती, मैं कहा देखें जिनकी औलाद होती है वो तो नहीं छोड़ते। अब मेरे हस्बैंड ज़ाहिर बात है कि मैं तो, मुझे तो तरस आ रहा है देख-देख के हाँ मैं छोड़ जाऊँ, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा वो कैसे कह सकते हैं कि इसको छोड़। लेकिन अब नहीं तो फिर बाद में भी तो मैंने लेके जाना है, जब भी लेके जाऊँगी इसने ऐसे ही करना है, तो मैं इससे बेहतर है कभी मैं ले जाती हूँ इसको। तो मैंने बोला कि मैंने बाद में तो इसको लेके जाना है। मेरे बेटे ने एयरपोर्ट पे, आप यकीन जाने वो फ्लोर के ऊपर बैठ गया ज़मीन पे, और उसने एक टांग इस तरफ और अपनी एक लेग जो टांग थी इस तरफ कर ली, बिछा ली उधर, और रोने लग गया बहुत ही ज़्यादा। उतना वो रोया, इतना वो रो रहा था। तो फिर वो रो रो के जब थक गया फिर चुप हो गया, लेकिन वो फिर मेरे पास फिर भी नहीं आने का नाम नहीं ले रहा था, उधर ही वो बैठा रहा। और मैं उठा रही थी वो बिल्कुल नहीं आ रहा था मेरे पास। उतने मैंने प्लेन के अंदर फिर सारे बतेरे, एरोप्लेन का टाइम था कितने बजे जो फ़्लाइट है, तो मैंने उसको अंदर लेके जाना था। मैंने बोला चलिए आ जाए ऊपर उठने, तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, वो उसको मैंने व्हील चेयर पे बिठाया हुआ था। उसको जब मैंने चेयर पे बिठाया तो वो मेरी बेटी जो वो फुल डाउन वो भी गिर गई उधर से। फिर उधर वो 2-3 ब्रदर थे एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने पूछा कि क्या वजह, ये बच्चा क्यों नहीं आपके साथ, बेटा आपका क्यों नहीं जा रहा है, इसको प्रॉब्लम क्या है, इतना ये इस तरह कर रहा है। तो आप, तो मैंने बोला नहीं, उनको मैंने वैसे कुछ भी ना बताया। मैंने बोला ये ना मुझे ऐसे तंग कर रहा है, पता नहीं ये क्यों ऐसे कर रहा है मेरे साथ। सबको सारी बात इतना टाइम नहीं था स्टोरी बताने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि जैसे कोई बंदा किडनैप करके नहीं किसी बच्चे को लेके जा रहा, उस वक़्त यही हाल था। उस बच्चे को ये नज़र आ रहा था कि दूसरों को भी देख रहे हैं कि वाक़ई ये इसका बच्चा बेटा नहीं है। अगर इसका बेटा होता तो इसके साथ ज़रूर जाता। तो जिस तरह ये कर रहा है, वो मैं इतना कुछ खाने के लिए दे रही थी, बिस्किट थी, चॉकलेट थी मेरे पास, जूस था, दूध का वो मैंने फीडर उसका लिया हुआ था। लेकिन बिल्कुल को वो किसी भी चीज़ को ना खा रहा था, बस यूँ ही ज़मीन के ऊपर हाथ मारी जा रहा था और रोई जा रहा था। फिर जब मैं उसको बड़ी मुश्किल से एरोप्लेन के अंदर जब लेके जाती हूँ, तो वो फिर मैं उधर दिखाती हूँ, देखो प्लेन है, वो ऐसे है, वो पिक बनाओ, ऐसे करो, ऐसे। वो थोड़ा सा बस ऐसे जोर सच मैंने लगा के उसको किस तरह मुश्किल से ले गई अंदर। जब ले गई तो फिर वो अंदर जाके फिर वो उसे सिस्टम रोना स्टार्ट कर दिया, इतना ज़्यादा वो रो रहा था। फिर मुझे मेरे बाल जिस तरह खींच रहा था, मुझे नेल मार रहा था, इतनी वो फाइट मेरे साथ कर रहा था प्लेन के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फिर वो उसने ऐसे किया कि फिर वो जब रोता वो मेरे ना ज़मीन के ऊपर, फिर मेरे आगे चेयर के ऊपर तो वो बैठ नहीं रहा था, मैं उसको बिठा रही थी सीट के ऊपर, तो वो सीट के ऊपर बिल्कुल भी बैठने का नेम नहीं ले रहा था। फिर वो नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया, फिर वो लेट गया। फिर मेरे आगे एक सीट थी, वो उसके ऊपर कोई अंकल थे वो बैठे हुए थे, उस सीट के नीचे ये जाके लेट गया, जाके इसने उधर ये स्लीप हो गया, सो गया। ज़ाहिर बात है बच्चा था, कितना रोना था, और इतना रो रो के तो फिर इसे सोना ही था। तो जब फिर वो मुझे अंकल वो आती है जो प्लेन के अंदर होस्टेस होती है, वो होती है। तो वो मुझे कहती है कि आप इसको बाहर निकाल ले सिस्टर, क्यों आपने इसको इसके नीचे क्यों रखा हुआ है, किसका बेटा। मैं कहती हूँ मैं तो किसके नीचे क्यों है, इसको बाहर करो। तो मैंने बोला अच्छा ये ना सो गया, इसको सोया रहते आप इधर। वो कहते नहीं ये जो सीट है ये टूट सकती है, अगर ब्रेक हो गई तो फिर बच्चे का ज़ाहिर बात नुकसान होगा, बच्चा तो तुम खुद ही अपना नुकसान खुद कर रही हो। तो मैंने बोला ये तो नीचे से निकल, वो सो गया। फिर मैंने सोए को कितनी मुश्किल से नीचे से मैंने कहा, वो जब उठ गया फिर वही उसे काम शुरू कर दिया, वही मारने वाला। वो फिर मुझे पूछते कि क्यों ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे तो नहीं इसके कुछ खाने को। मैंने बोला कि भूख से कर रहा है। मैंने बोला नहीं सब कुछ मेरे बैग में, मैं उसको दे रही हूँ, दे नहीं रहा। तो उनको मैंने कुछ फिर उधर 2-3 लेडीज़ पाकिस्तान से थी, वो भी
उन्होंने फिर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मुझे पूछते क्या है, दोनों बहुत ज़्यादा, बट एक बेटी जो थी वो भी बहुत छोटी थी और एक ये 2 साल का था। तो मुझे कहते हैं कि आप इसको ऐसे करें कि ये ना एक जो ये मुझे हमें पकड़ा दो। तो जब उन्होंने फिर पकड़ लिया तो उन्होंने भी प्यार किया, उनको फिर ऐसे रो रहा था, वैसे उनको मार तो नहीं रहा था लेकिन उन्होंने पकड़ के रखा। तो उधर फिर तो जब मैं फिर हमने लैंडिंग इधर हिथ्रो आके हमने प्लेन ने लैंडिंग करनी थी। जब हम इधर आए तो इधर जब मैं एयरपोर्ट के अंदर जब मैं उधर आती, इतना ये रोता है, इतना रोता है, मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ नहीं खाया था मेरे बेटे ने, यकीन जाने कि आप। मेरी फ़्लाइट उस टाइम घर से लेकर मुझे इधर अपने घर में आने तक 22 आवर जो थे वो मुझे लगे थे। 22 घंटे की मेरी यानी कि जर्नी थी। 22 आवर में मैंने क्योंकि 22 आवर इसलिए लगे थे कि उधर एयरपोर्ट के ऊपर भी 4-5 घंटे पहले जाना पड़ा, वो भी टाइम था। और फिर इधर जब इधर से घर आना है वो भी था। फिर मेरे कराची में भी फ़्लाइट ने स्टे किया था 3 घंटे के लिए। इस तरह जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा लग गया। तो सारे रास्ते में से एरोप्लेन से सिर्फ जूस सा पिया था और कुछ भी नहीं खा रहा था। तो इस तरह मुझे फिर मैं अब स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगी कि जब मैं फिर इधर घर आई मेरे हस्बैंड के साथ, वो क्यों बच्चे ने बिल्कुल भी उनके पास जाने का नाम नहीं लिया था, ना ही गया भी नहीं था। किस तरह वो अपने फादर के साथ मैंने उसको अटैच किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में मैं आपको बता दूंगी। तो इसलिए स्टोरी बताने का मतलब ये है कि जो मेरे साथ हुआ, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा ना हो। जो इधर यूके में आना चाहते हैं और यहाँ जो लोग शादी का प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने किया हुआ है या जिनकी हो गई है, जिन्होंने पाकिस्तान से अभी आना है, ये स्टोरी उनके लिए है। वो ज़रूर मेरी स्टोरी को सुने, लिसन करें और दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करें, ताकि जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ भी ना हो। अगर प्लीज़ स्टोरी अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो बना के लाती रहूँ। तो चलती हूँ, दो में याद रखना, मैं फिर लौट के आऊँ बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।